नमस्कार जुहार मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी। चलंतु जानि नबा सकाळरू संध्या पर्यंत ओडिशा ठु आरंभ करी देश विदेशर 25टी बड़ मुख्य खबर। परवर्ती खबर बढ़िला आधार कार्ड रो अपडेट करिवार समय सीमा। जदि आपणकर आधार कार्ड को ए पर्यंत आपण अपडेट कराई नाहांती 10 वर्ष रु अधिक हला तेबे तुरंत आपण निजर आधार कार्ड को अपडेट कराई नियंतु। एबे लोक माने मागणारे जून 14 तारीख पर्यंत निजर आधार कार्ड को ऑनलाइन रे अपडेट कराई पारिबे। एबे अपडेट कराइले कोनोसी टंका देबाको पड़िबो नाही, किंतु जून 14 तारीख पर जो माने निजर आधार कार्ड रे किछि भी अपडेट कराइबे सेमानको 500 रु 1000 टंका फाइन दबाको पड़िबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशार आज 19टी जिल्ला रे प्रचंड बिजुली घड़घड़ी सह काल बैशाखी वर्षा हबो। एही समय रे पवनर बेग 30 रु 40 किमी बेगरे बहिबो बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र सूचना दिया जाइछि। आज संध्यारू सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, नवरंगपुर, नुआपड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी जिल्ला रे झड़ तोफान वर्षा सह कुआपथर वर्षा होई पारे बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र सूचना दिया जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा बीजेपी जारी कला संकल्प पत्र। घरे घरे पहुँचे बीजेपी कर्मी, मोदी को सबु योजना लोकं को बुझाइबे। सेबड़े बाजिची निर्वाचन बिगुल आरंभ हो जाइछि निर्वाचन कसरत। 2024 निर्वाचन बिगुल बाजिबा परे एबे ओडिशा बीजेपी जारी करिछि संकल्प पत्र। बीजेपी कार्यालय रे ओडिया संकल्प पत्र लोकार्पित करिसंती बीजेपी रो राज्य सभापति मनमोहन सामल। ओडिया संस्करण को घरे घरे पहुंचाइबा पई ओडिशा बीजेपी चलित थर लक्ष्य रखिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एलएलबी षष्ठ सेमिस्टर परीक्षा रद्द हैला। सेबड़े एलएलबी षष्ठ सेमिस्टर पेपर 1 परीक्षा को बातिल करा जाइछि। मधुसूदन आईन विश्वविद्यालय अधीन रे थिबा मोड 28टी कॉलेज रे एही परीक्षा को रद्द करा जाइथिबार खबर मिलिछि। कारण परीक्षा रे सिलेबस बाहरो प्रश्न आसिथिबार अभियोग होइथिला, तेणु परीक्षा को रद्द करिछि बोर्ड बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सस्ता हैगला सुना दर। 600 टंका कमिला सुना दर। आज 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 614 टंका ह्रास पाई 72,170 टंका पहुंचथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ट्रेन रे लागिला निया उद्धार समय रे आरपीएफ जवान को मृत्यु हैला। सूचना अनुसार बिहार मुजाफरपुर एक बड़ दुर्घटनार खबर सामना को आसीछि। एठारे एक ट्रेन रे निया लागिबा सहित एही घटना रे जणे आरपीएफ जवान को मृत्यु घटिथिबार खबर मिलिछि। मुजाफरपुर रे बलसाड मुजाफरपुर एक्सप्रेस ट्रेन रे निया लागिथिला। ट्रेन रे निया लागिथिबा निया को लिभाइबा समय रे एक दुर्घटना घटी जणे आरपीएफ सिपाही मृत्यु घटिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर द्वादश श्रेणी पास करिबा परे कॉलेज रे एडमिशन करिबा पई इच्छुक थिबा छात्र छात्री को पई एक खुशी खबर। मे 15 तारीख रु 24 तारीख पर्यंत कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जाम सीयूटीईजी 2024 आयोजित होबाकू जाउछि। एने एनटीए पक्षरु सूचना दिया जाइथिबार खबर मिलिछि। प्रति खबर 2024 आर्थिक वर्ष रे प्रत्येक टिकस आदाय आकलन ठारू 13,000 कोटी टंका अधिक आय होइछि। सेबड़े 2014 मार्च रे शेष होइथिबा आर्थिक वर्ष रे भारतर नीति प्रत्यक्ष टिकस आदाय वार्षिक तुलना रे 17.7% वृद्धि पाई 19.58 कोटी टंका रे पहुंचिछि, जहाकि संशोधित आकलन को मध्य व्यापक व्यवधान रे अतिक्रम करिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आसंता 24 तारीख रे निज निर्वाचन मंडली हिंजिलुरु दलीय प्रचार आरंभ करिबे। नवीन निज पई भोट मागिबा सह सांसद प्रार्थी को शंख चिन्ह रे भोट देबा पई लोकन को अनुरोध करिबो बोली खबर मिलिछि। एहा परे प्रथम पर्याय निर्वाचन होथिबा कोरापुट, कलाहांडी, नवरंगपुर, ब्रह्मपुर लोकसभा आसन अधीनस्थ निर्वाचन मंडली गुड़िकरे प्रचार करिवे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे एबे लोकन को डराउछि पाकिस्तान पुलिस। सेमानको पुओ को विभिन्न मामला रे फसिथिबा कहुछि। टंका न देले मामला रुजु हबो ओ पुओ जेल जीवा नहीं धमक दौची पाकिस्तान पुलिस बोली खबर मिलिछि। एमिति कही साइबर ठक माने ओडिया लोकंक निकटरू
ଟଙ୍କା ଲୁଟୁ ନେଉଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳି କିଛି ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ, କାରଣ ଏବେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପୁଅ ଯଦି ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଫୋନ୍ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତ ମାଗଣା ଯୋଜନା, ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାଗଣା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗଣା ଉପହାର ପାଇଁ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଗଣା ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଦେଇ ସରକାର ଭୋଟ ହାତଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର, ବ୍ରିଟେନରେ ଏନ୍ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ। ସେପଟେ ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଫ୍ଡି, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଭାରତରେ ଭଡ଼ା ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ 15 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ରିଟେନରେ ରହିବାର 5ମ ବର୍ଷରୁ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ 50% ଏବେ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଙ୍ଗାପୁର ପରେ ହଂକଂ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଭାରତୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ମସଲା ବ୍ରାଣ୍ଡ MDH ଓ ଏଭରେଷ୍ଟ। ଏହି ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ମସଲା ମିଶ୍ରଣରେ କୀଟନାଶକ ଥିବାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରାକୁ ବଳି ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଝାଞ୍ଜିମାଡ଼। 25 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଖରା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସରକାର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଏହାର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏଭଳି କହି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ମେ 3 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେଠାରେ ସେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପ୍ତଗିରି ଉଲକା ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଲିରେ ବୁଲିଲେ ଚାକିରି ହରାଇଲେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ସେପଟେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଛାଟରେ ପୁଣି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। ରାଜନୈତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଇ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଲମ୍ବିତ। ଲମ୍ବିସରୀ ରାଧାମାଧବ ହାଇସ୍କୁଲର କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଭରସାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିନଥିବା ନେତାକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥର ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତର କେଶବ ନାୟକଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଗାଁରେ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ଗଛ ଡାଳ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ସେପଟେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଡାଳ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଥିଯୋଗୁଁ
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର ଉଦୟଗିରି ଥାନା ପଦ୍ମପୁର ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଇକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପଦବୀ, 10ମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି। ଯଦି ଆପଣ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ଆଶାୟୀମାନେ କେବଳ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋଟ 38ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 28 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଆପଲର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍, 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ କମ୍ପାନୀ। ସେପଟେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଦୁନିଆର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ଭାରତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଇଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଭାରତର 5 ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁକିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ।